السلام علیکم، ناول ایکس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج ہم جو ناول ریڈ کریں گے اس کا نام ہے سنہری دھوپ، جو کہ تحریر کیا ہے مریم نے۔ وہ 3 دن کی دلہن چھت پر اکیلی کھڑی تھی۔ اس کے لمبے اور گھنے بال کمر تک آئے ہوئے تھے۔ چہرے اور گردن پر لمبی کھرونچیں تھی جن سے رسنے والا خون وہیں جم کر کھرنڈ کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ وہ بے خیال سی آگے بڑھی اور منڈیر سے لگی جالی کے ساتھ آ رکی۔ اب نگاہ کے سامنے ہل چلے ہوئے کھیت تھے۔ ہوا اچانک تیز ہوئی تو سامنے شہر جانے والی تارکول کی سڑک پر گرد و غبار بگولوں کی صورت اڑتا نظر آنے لگا۔ گھر کی 4 دیواری کے باہر مویشی بندھے ہوئے تھے۔ ہل چلے کھیت میں ایک آدمی بغل میں کپڑے کی پوٹلی دبائے بیج بو رہا تھا، جبکہ سفید لباس میں ملبوس ایک قد آور شخص منڈیر پر کھڑا ہاتھ اٹھا کر بیج بوتے آدمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ قد آور شخص اس چھت پہ کھڑی دلہن کا شوہر تھا۔ لڑکی کی نگاہ اس پر پڑی تو ایک دم اس کا دل بھر آیا اور ذہن پر جیسے کوئی ہیجان طاری ہو گیا۔ وہ ایک دم چیخی اور چیختی چلی گئی۔ منڈیر پر کھڑے آدمی نے قدرے چونکتے ہوئے پلٹ کر دیکھا۔ کچھ دیر چھت پر کھڑی روتی لڑکی کو گھورا، پھر تیز تیز چلتا حویلی کی جانب آنے لگا اور حویلی میں داخل ہو کر دوڑتا ہوا لمحوں میں وہ آدمی چھت پر اس کے روبرو آیا۔ عبیر، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ ہاں بولو۔ اس نے قریب آتے ہی اس کا بازو کوہنی سے پکڑ کر زوردار جھٹکا دیا تھا۔ وہ جیسے ہوش میں آ گئی اور آنسوؤں سے جل تھل آنکھوں سے اسے تکنے لگی۔ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ کیسا لہجہ تھا؟ کڑا، بیزار اور سنگین۔ حالانکہ کبھی یہی لہجہ شہد ٹپکاتا تھا۔ زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے۔ نیچے چلو، اب اگر مجھے چھت پر نظر آئی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گا۔ جارحانہ انداز میں اسے دھکا دے کر سیڑھیوں کی جانب لاتے وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پر کوئی نرمی یا ملائمت نہیں تھی۔ اسامہ، میری بات کا یقین کریں، آپ سے میری پہلی شادی ہے اور میں باعصمت ہوں۔ آپ کو اس کے فولادی ہاتھ کے زناٹے دار تھپڑ نے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی۔ بکواس بند رکھو اپنی۔ میں نے تم سے کوئی وضاحت نہیں مانگی، سمجھی؟ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ ابھی نے کنگ ہوتے ہوئے پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ کھڑکی کا پردہ اٹھا کر اس نے پٹوا کیا تو ہوا کا یک بستہ جھونکا اس کے بالوں کو چھوتا کمرے میں پھیل گیا۔ باہر ہر سو برف کی سفید چادر بچھی ہوئی تھی۔ بلند و بالا پہاڑ، سروقد درخت، سڑکوں کے سرمئی پن کو بھی برف کی سفید چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ فضا میں خاموشی اور اداسی کا رنگ غالب تھا، یا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کے آتش دان میں آگ روشن تھی، مگر اس کے اندر جیسے کوئی گلیشیئر جمع ہوا تھا۔ نیا ٹھکانہ، وہ نئے لوگ اور اس پر دھوکہ۔ وہ جتنا سوچتی اس قدر مضطرب ہو جاتی، گو کہ وہ اس دھوکے فریب کا کبھی حصہ نہیں بنی تھی۔ مگر ضمیر زندہ ہو تو اضطراب اپنوں کی بدعمالی پر بھی نصیب ہوا کرتا ہے۔ ایمان، اس کی نگاہ یک دم ایک منظر پر ٹھہر گئی۔ کہر بری یک بستہ صبح کے ملکجے اجالوں میں جیسے ایک دم سورج کی سنہری کرنیں ہر سو جگمگانے لگی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا ٹریک سوٹ میں سڑک کنارے چلتے ہوئے اچانک گلاب کی گنج کے پاس رک گیا تھا۔ جھک کر گلاب کی ادھ کھلی کلی کو توڑتا ہوا وہ اس سارے ماحول میں ایک دم خوبصورت اضافہ کا سبب بنا تھا۔ کچھ منظر بلا شبہ اپنے اندر طلسم کشش رکھتے ہیں۔ وہ بھی بے خود اس منظر میں کھو گئی تھی۔ وہ اپنے دھیان میں تھا۔ گلاب کی ادھ کھلی کلی ہمراہ لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ تب چونکی جب ہنسی کی آواز سنی۔ حیرانی سے پلٹے ہوئے سارا کو روبرو پا کے اس کے حلق تک کڑواہٹ بھول گئی تھی۔ بہت ہینڈسم ہے نا محترم، یہاں کے مشہور بزنس مین ہیں۔ اس مرتبہ ہمارا شکار یہی ہوگا۔ ساری معلومات لے چکی ہیں موم۔ سینے پر ہاتھ باندھے سارا بہت جوش سے اطلاع فراہم کر رہی تھی۔ عبیر کا دل دھک سے رہ گیا تھا، بلکہ انا نے تو اس پر اپنے حسن و جہاں سوز کی ڈورے بھی ڈالنے شروع کر دی ہیں۔ عبیر نے ہونٹ بھینچ لیے اور کوشش کی کہ چہرے سے کچھ اخذ نہ ہو پائے۔ کچھ کام تھا تمہیں مجھ سے؟ اس نے روٹھے پن کی انتہا کر دی۔ جب سارا کے چہرے پر توہین کے احساسات سے آگ بھڑک اٹھی۔ موم کا میسج ہے تمہارے لیے۔ اس پڑھائی کو اب ختم کرو اور دھندے میں ہاتھ بٹاؤ۔ آج کل ویسے بھی بڑا مندہ چل رہا ہے۔ یہ تیسرا ٹھکانہ بدل لیا ہے مگر کوئی شکار نہیں پھنسا۔ تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ ابھی نے کس قدر ناگواری کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، تمہارا مسئلہ کیوں نہیں ہوگا؟ تم تو بس عیش کرنے دنیا میں آئی ہو۔ بکاؤ مال تو ہم ہیں نا، پیسہ بنانے کی مشین۔ سارا تنفر سے بولتی ہوئی چلی گئی، گویا اس گناہ آلود زندگی کا احساس ندامت بن کر انہیں بھی کچکوکے لگاتا تھا۔ تو نہ بنو مشین، کس نے فورس کیا؟ جو کچھ کر رہی ہو اپنی مرضی سے کر رہی ہو، بغیر لگی لپٹی رکھے۔ عبیر نے اسے سنانا شروع کی۔ سارا کو تو جیسے آگ لگ گئی۔ شٹ اپ، تمہیں کوئی حد نہیں ہے
पहुंचता मेरी इंसल्ट करने का, समझी? मैं भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। ये अलग बात है कि हकीकत बहुत शर्मनाक है। अबीर के लहजे में ना सिर्फ तासुफ था बल्कि तहसीर और हकारत भी थी। सारा इसे देखती रह गई। तुम भी कोई शरीफजादी नहीं हो, इसी सिस्टम का हिस्सा हो। वो चीख पड़ी थी। अबीर का चेहरा धुआं धुआं होकर रह गया। यही बदनसीबी है मेरी, मगर याद रखना मैं तुम्हारी तरह इस गंदगी में नहीं रहूंगी। अबीर ने खुद पुरसकून रहते हुए भी सारा को आग लगा दी थी। गुस्से में बेकाबू होती वो इस पर झपट पड़ी। अगले लम्हे दोनों गुत्थम गुत्था हो चुकी थी। इनकी चीखों कौंसों की आवाज पर दूसरे कमरे से मोम, अना और ऐना दौड़ती हुई वहां पहुंची थी। इन्हें अगर एक दूसरे को नोचते, घसोटते और गालियां देते देखकर मोम को सही मानों में धचका लगा था। इन्होंने ऐना और अना के साथ मिलकर बमुश्किल दोनों को एक दूसरे से छुड़वाया। मोम, अना और ऐना को इससे वहां से ले जाने का इशारा करके अबीर को घूरने लगी, जिसके बाल खुलकर बिखर चुके थे, चेहरा सूख और आंखों में आंसू थे। ये सब क्या है अबीर? इनका लहजा बेहद संगीनी लिए हुआ था। अबीर ने महज इन्हें घूरने पर इक्तफा किया और बिखरे बालों को समेटकर बैंड में जकड़ने लगी। मोम को इसकी इस हरकत में सरासर अपनी तौहीन महसूस हुई थी। ये लड़की शुरू से ही अपने अंदाज और एतवार के बाइस इन्हें खाइफ करती थी। जब भी इन्होंने इसके लिए अपने मखसूस तरीक़ेकार को बदला था, वो बहुत ज़ेरिक और जहां दीदा थी। अबीर जैसी सरकश घोड़ी को इन्होंने चाबुक से नहीं, प्यार की तपकी से काबू किया था, मगर फिर भी इसके तेवर तीखे और अंदाज नखुवत से भरपूर रहता था। वो इनमें से किसी से भी घुली मिली नहीं थी। इसने हमेशा अपनी अलग दुनिया बसाई थी। वो पढ़ना चाहती थी। मोम ने पाबंदी नहीं लगाई, मगर आए दिन बदलने वाले ठिकानों की वजह से इन्होंने बड़ी मुश्किल से ही सही, मगर इसकी जिद के आगे हार कर ही हॉस्टल में छोड़ा था। वो इन्हें हॉस्टल में नहीं आने देती थी। वो अपने हल्का पाप में इन्हें मिलवाने से क्यों गुरेजा थी, वो जानती थी। इसका बस चलता तो शायद वो छुट्टियों में भी इनके पास ना आती। क्या पूछा है तुमसे अबीर? अब की मर्तबा इन्होंने इसे डांटा। बेहतर होगा आप सारा से पूछ लीजिए। गर्दन पर पड़ने वाली वो सारा के नाखूनों की खराशों को दुपट्टे से सहलाते हुए इसने तलखी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी ज़बान से सुनना चाहती हूँ। इन्होंने बरहमी से जवाब दिया तो अबीर ने होंठ भींच लिया, जबकि वो हुनूज मुंतजिर निगाहों से इसे तक रही थी। अबीर को नाचारा ज़बान खोलना पड़ी। इसके मुख्तसर तरीन जवाब पर इन्होंने पुरसोच अंदाज में हनकार भरा, तुम्हें इतना गुस्सा किस बात को सुनकर आया? पढ़ाई छोड़ने या फिर धंधे में हाथ बटाने पे? सवाल ऐसा था कि अबीर की गुलाबी रंगत कुछ और भी दहक कर अंगारा हो गई। मोम, आप जानती हैं मुझे आपका ये तरीकाकार पसंद नहीं। वो किस कदर बेबसी से बोली तो इन्होंने महज सर को इस बात में जम्बिश दी। फिर ये कि मैं आपके साथ शामिल नहीं होना चाहती। इसे मेरी जिद समझे या फिर इल्तिजा। अब की बार इसका लहजा मजीद मजबूत और दो टोक था। इसके चेहरे पर ठहरी मोम की पुरसोच निगाहों में तफक्कुर भी उतर आया था। इसके बावजूद कि यह मुआशरा तुम्हें तुम्हारी इस पाकी समेत कबूल नहीं करेगा। तुम पर इस घराने की औरत का लेबल लग चुका है अबीर। ना करें, मगर मैं मजबूरी में भी गुनाह का रास्ता इख्तियार नहीं करूंगी। वो फिर इस कतियत से कह गई, फिर क्या करोगी? खुदकुशी? आपके इनके लहजे में सिर्फ झुंझलाहट नहीं थी, तंज भी था। मोम, बेहतर होगा आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, खुदा बेहतर रास्ता निकालेगा। मोम कुछ देर इसे तकती रही, फिर खामोशी से उठकर चली गई। मोम, लुबना, फरीदा बेगम, वालिदैन के ढेरों ढेर औलाद में इनका नंबर आखिरी था। और ऐसे बच्चे या तो बहुत ज़्यादा तवज्जो के मुस्तहिक होते हैं या फिर तवज्जो मोहब्बत में भी इनका नंबर आखिर में ही आता है। इनके साथ दूसरा मामला हुआ था। जूते कपड़े यहाँ तक कि किताबें तक इन्हें हमेशा बड़े भाई बहनों की इस्तेमाल शुदा ही मिलती थी। महदूद आमदनी में इतने बड़े कुंबे की कफालत और बेशुमार अखराजात को कोई एक भी तो ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो दिल ने की हो और वो पूरी भी हो गई हो। ये मोहब्बत, तवज्जो और ख्वाहिशात की बेमायगी, एक तशनगी इसके अंदर कैसे बागी सोचें और ख्यालात जन्म दे चुकी हैं, वालिदैन को अंदाज़ा ही ना हो सका और वो ब्याह कर अगले घर सुधार गई, जो वालिदैन के घर से मुख्तलिफ हालात में हरगिज़ नहीं था। वहाँ भी ज़िंदगी का धब वैसा ही था जिससे छुटकारे की वो हमेशा मुतमन्नी रही थी, मगर छुटकारा ही नहीं था। इन्होंने हालात को खुद अपने बलबूते पर बदलने की ठान ली। बगावत तब्दीली का सबसे मौसर हथियार साबित हुआ करती है। खूब सूरती पास थी, नाजो अदा से आरास्ता हुस्न, सच संवर का मैदान में उतरा तो कदरदानों की कमी ना रही। दुनिया में ऐसे मर्दों की कमी नहीं जिन्हें औरत इशारा करे तो कदमों में लूटने और शराफत के जामे से बाहर आने में देर नहीं लगाते। ऐसे लोगों को अपना वक्त रंगीन करना होता है और इनकी मुट्ठी और जेब गर्म हो जाती है। ये मर्द खानदान में भी होते हैं, अजीज वकारब में भी मिलते हैं और गली मोहल्ले में भी पाए जाते हैं, जो वक्त और हालात के मुताबिक सहूलियत से
مطلب نکالنا خوب جانتے، کہتے ہیں گناہ خوشبو کی طرح ہوتا ہے، پھیلنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ان کے سسرالیوں میں پہلے چیم گوئیاں ہوئی، پھر منہ پر کھل کر جھگڑے ہوئے، مگر شرمندہ ہونے والوں میں ہوتی تو یہ سب کرتی کیوں؟ شوہر نے نام و نہاد شرافت کا اظہار طلاق کی صورت میں کیا اور بچیوں کو بھی ماں کے سپرد کر دیا۔ فریدہ بیگم نے سسرال سے جو جمع پونجی سمیٹی وہ یہی 4 بیٹیاں تھیں جو شکل و صورت میں انہی پر گئی تھی اور ان کے مستقبل اور عیش و عشرت کا بہترین ذریعہ تھی۔ جب تک وہ خود جوان اور خوبصورت رہی تب تک انہیں سراہنے والوں کی کمی نہیں رہی۔ انہی میں سے مسکین صورت آدمی سے نکاح کر کے انہوں نے اپنے اوپر سے طلاق یافتہ کا لیبل بھی اتار پھینکا اور معاشرے میں بظاہر عزت سے جینے لگی۔ بیٹیاں انہی کی طرح تھی، طرحدار، حسین اور اداؤں کی ہتھیاروں سے لیس۔ راہ چلتوں کو بھی منٹوں میں اسیر کرنا ان کی بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ گو کہ ان کی تربیت ہی اس نہج پر نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے آنکھ کھولتے ہی اپنے گھر کا ماحول بھی یہی دیکھا تھا۔ بس یہ ایک عبیر تھی جس کے مزاج اور فطرت کی نیکی اور راستگی نے اس کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی معاشرے میں انہیں عزت کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھا جاتا۔ جبھی کچھ سالوں سے انہوں نے انداز بدل لیا تھا، مہذب اور خاندانی ہونے کا بحروب بھرا اور اپنی پشت پر چند طاقتور ہاتھوں کی شہ پر بہت اطمینان سے اپنا کھیل کھیلنے لگی۔ امیر دولتمند لوگوں میں کسی نہ کسی بیٹی کا رشتہ طے کرتی، بیاہ ہوتا اور سمجھدار بیٹی موقع ملنے پر وہاں سے سب کچھ سمیٹ لاتی اور پھر لوٹنے والوں کو ان کا نشان تک بھی نہ مل پاتا۔ صرف یہی نہیں، جو شادی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھے وہ رات کے اندھیرے میں لڑکی کو اپنے ٹھکانے پر لے جاتے تھے۔ یہ کام بہت رازداری سے کئی سالوں سے جاری تھے۔ جنہیں خبر تھی وہ اس راز کو افشا نہیں کرتے تھے۔ اگر کبھی وہ پھنسی بھی تو ان کے تعلقات کام آئے اور وہ صاف بچ نکلتی تھی۔ چھوٹی بی بی، آپ کو بیگم صاحبہ یاد کر رہی ہیں۔ وہ اپنا بیگ اتار کر تیار کر رہی تھی جب ملازمہ دستک دے کر اندر آئی۔ اس کی سبھی پیشانی پر شکنیں سی نمودار ہوئی۔ تم جاؤ، آتی ہوں میں۔ ملازمہ کو بھیج کر وہ الجھن زدہ متفکر سی بیٹھی تھی۔ کیوں بلوایا ہوگا موم نے؟ گو کہ ابھی اس کی چھٹیاں باقی تھی مگر وہ چند دن میں ہی یہاں کے ماحول سے گھبرا گئی تھی۔ بس نہیں چلتا تھا اڑ کر واپس ہاسٹل پہنچ جائے۔ اس نے گیلے بال تولیے کی قید سے آزاد کیے، انہیں سلجھایا، پھر دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھ کر ان کے کمرے کی جانب چلی گئی۔ یس کم ان۔ اس کی دستک کے جواب میں موم کی مغرور سی آواز ابھری تھی۔ انہیں دیکھ کر اب کوئی یہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ معمولی تعلیم یافتہ غربت میں پل کر جوان ہونے والی وہی فریدہ ہیں جو کبھی ایک عام سی لڑکی تھی۔ اب تو ان کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے تھے۔ بیٹھو۔ اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ سیل فون پر کسی سے بے تکلفانہ گفتگو میں مصروف تھی۔ الوداعی کلمات ادا کر کے اس کے سمت متوجہ ہوتے ہوئے بولی، آپ نے بلوایا تھا؟ گو کہ وہ اس کی سگی ماں تھی مگر ابھی نے کبھی ان کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ واضح تھی، اسے ان کے انداز و اعتبار سے ہی نہیں ان کے گناہ آلود زندگی سے بھی نفرت تھی۔ وہ ان سے شاکی تھی کہ انہوں نے اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی عاقبت تباہ کر ڈالی ہے۔ ایکچولی یہاں ایک فیملی نے ہمیں اپنے پوتے کی برتھ ڈے پارٹی میں انوائٹ کیا ہے۔ ایسا ہے کہ تم آج شام کی اس تقریب کے لیے انا کے ساتھ جا کر اپنا پارٹی ویئر لے آؤ۔ مگر میں وہاں جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ انٹرسٹڈ نہ ہونا ایک الگ بات ہے اور کسی کام کو کرنا ایک یکسر الگ بات ہے۔ تم وہاں جا رہی ہو، اٹس مائی آرڈر، اوکے؟ اب وہی کرو جو میں نے کہا ہے۔ ان کے لہجے میں واضح حکم تھا۔ عبیر کچھ دیر ہونٹ بھینچے خاموش کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پلٹ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ وہ انا کے ساتھ مارکیٹ نہیں گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ موم ایک طوفان اٹھائیں گی مگر اس کے برعکس ان کی خاموشی پر اسے حیرت نے آن لیا تھا۔ یہ حیرت اس وقت اضطراب اور شدید تعصب میں ڈل گئی جب شام میں موم نے اس کا ڈریس لا کر اس کے پاس رکھ دیا۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے عبیر، اور سنو، آج سے تمہاری پڑھائی کا سلسلہ بھی ختم۔ تم ہمارے ساتھ کام میں شامل ہو رہی ہو۔ سارا کی بات غلط نہیں ہے، میں نے تم سے یہ امتیازی سلوک کر کے تمہیں زیادہ سر پر چڑھا لیا ہے۔ بس بہت ہو چکے یہ لاڈ وغیرہ، مگر میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ یہ بات اب آپ بھی سن لیں۔ اس نے تیش میں آتے ہوئے کپڑے اٹھا کر پھینک دیے۔ موم نے جو اپنی سے سر نظروں سے کچھ دیر ہونٹ بھینچ کر دیکھا، پھر جب وہ بولی تو ان کا لہجہ سخت تھا۔ ایس پی دلبر چٹھا کو جانتی ہو؟ جو پچھلے ہفتے انایا کی برتھ ڈے پارٹی پر یہاں آیا تھا۔ تمہیں ایک نظر دیکھ کر ہی تم پر مر مٹا مگر میں نے اس کو انکار کر دیا تھا۔ تو وجہ یہی تھی کہ میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی ایک دم سے اس راستے پر ڈال دینا۔ میں نے تمہارے لیے صاف ستھرا راستہ چنا ہے۔ یاد رکھو، اگر تم نے اب پھر اکڑ دکھانے کی کوشش کی تو میں آج رات ہی چٹھا کو یہاں بلوا لوں گی۔ ایک رات کے وہ مجھے کم از کم بھی 50,000 ہنس کر دے سکتا ہے مگر میں یہ سودا صرف ایک رات کا نہیں کروں گی۔ ان کے لہجے کی سنگینی نے عبیر کے حواس سلب کر دیے تھے اور چہرہ بالکل فک کر ڈالا تھا۔ نگاہ کے سامنے 60-65 سالہ دلبر چٹھا گھوم گیا تھا جس کی آنکھوں میں وحشت خباثت تھی۔
ابیر سے چند منٹ اس کا سامنا محال ہوا تھا۔ بغاوت، سرکشی اور تنفر کے جذبات خوف کی چادر میں جا چھپے تھے۔ اس کی جگہ لاچاری اور بے بسی نے لے لی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے پلٹی تو موم کا لایا ہوا ڈریس اس کے ہاتھ میں تھا اور آنکھوں میں بے تحاشا نمی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ تھی۔ گھاس و پیڑ پودوں کو زرد سفید روشنی نے بہت دل فریب و خوبصورت تاثر عطا کیا تھا۔ دلکش خوشبو ماحول کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ ایک سائڈ پر کھانے کی ٹیبلز ترتیب سے لگی ہوئی تھی۔ وسیع رقبے پر پھیلا لان اور سفید سنگ مرمر کی شان سے سر اٹھائے خوبصورت رہائش گاہ اپنے مکینوں کے اعلیٰ ذوق کی غماز تھی۔ لان کے سبززار پر ہی تقریب کا انعقاد کیا جو بہت اعلیٰ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب گویا وہاں امڈ آیا تھا۔ وہ ایسی تقریب کی مشتاق تھی نہ عادی۔ جبھی اس نے اپنے لیے وہ کونا منتخب کیا تھا جو قدرے الگ تھلگ تھا۔ لاتعداد برقی کمکموں کی روشنی وہاں تک آتے آتے اتنی مدھم پڑ جاتی تھی کہ بہت کچھ واضح دکھائی بھی نہیں دیتا تھا۔ اس نے ماحول سے فرار کی خاطر ہی سر اٹھا کر آسمان کو اداس اور مزمل نظروں سے دیکھا تھا، گویا اللہ سے اپنی ماں کے سلوک کی شکایت کر رہی ہو۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، جبھی تیرگی محسوس ہوتی تھی۔ اس نے سر پھر سے جھکا لیا۔ اینا، سارا اور انا ماحول میں پوری طرح سے رچی بسی ہوئی تھی۔ یقیناً ان کا وہاں پہلے سے تعارف تھا، جبھی بے تکلفی سے گھوم پھر رہی تھی۔ ایسا نہ بھی ہوتا تب بھی وہ خود کو اجاگر کرنے اور اہمیت پانے کی تمام صلاحیتوں سے مالا مال تھی۔ اوہ اچھا، تو آپ مسز باجوہ کی صاحبزادی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا ہے۔ وہ جو کوئی بھی تھا انا سے ہم کلام تھا۔ جواباً وہ تفاخرانہ انداز میں ہنسی تو گویا فضا میں گھنٹیاں سی بج اٹھی۔ ابھی نے چونک کر دیکھا اور کچھ پل کو منجمد ہو گئی۔ وہ وہی نوجوان تھا جسے اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر گلابوں کی گنج کے پاس جھکے دیکھا تھا اور جس کے متعلق سارا نے اپنے ارادے بتا کر اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ وہ آج اس روز سے بھی زیادہ شاندار اور وجیح لگ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ اسامہ ملک صاحب؟ وہ مسکرا کر گویا ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں ہینڈسم ہوں، ڈیشنگ ہوں، آپ کیا کہتی ہیں؟ اور انا جواب میں آہستگی سے ہنسی تھی۔ ایک بار پھر سماعتوں میں گھنٹیوں کی آواز گونجی تھی۔ اس نے اپنی جگہ پر پہلو بدلا تھا۔ آگے پیش آنے والی صورتحال ابھی سے بے چین کر رہی تھی اور وہ وہی ہوا تھا۔ آج آپ کو ایک خاص ہستی سے ملانا تھا، مائی ینگسٹ سسٹر عبیر کمال حسن۔ انا اس کی حملہ عبیر کے پاس چلی آئی تھی۔ عبیر کے چہرے پر گھبراہٹ کا بڑا فطری غلبہ چھایا ہوا تھا، جس میں بے بسی کے ساتھ کنفیوژن بھی واضح تھی۔ ان سب رنگوں نے مل کر ہی اس کی معصومیت بری خوبصورتی کو انوکھا اور دلنشین سا نکھار بخش دیا تھا۔ اسامہ ملک نے نیم تاریکی میں مومی شمع کی مانے جگمگاتی اس وحشت زدہ ہرنی کی طرح نظر آتی لڑکی کو بے حد دلچسپی سے دیکھا تھا۔ عبیر، یہ اسامہ ملک ہے، ملک صاحب کے چھوٹے صاحبزادے، بزنس ٹائکون ہیں جناب۔ انا اٹھلا کر تعریف کا مرحلہ نبھا رہی تھی۔ عبیر اس خصوصی تعارف کے پیچھے چھپے پروگرام کی آلودگی اور پیچیدگی کے ساتھ مکروہ ارادوں کو بھی جانتی تھی۔ جبھی نہ نگاہ اٹھائی تھی نہ سر، اور یوں ہی ہونٹ کچلتی رہی تھی اور اسامہ ملک کی آنکھوں میں اسے گریزاں اور کنفیوزن لڑکی کے لیے دلچسپی اور پسندیدگی کا انداز بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ انا کی ریئل سسٹر ہیں؟ اسامہ ملک کی نگاہیں اس کی اٹھتی گرتی لمبی پلکوں پر جم گئی تھی۔ انا اسے اسامہ کے پاس چھوڑ کر خود کسی بہانے سے وہاں سے سرک گئی تھی اور اب عبیر کی گویا جان پر بن آئی تھی۔ ان نگاہوں کی ورفتگی نے اس کے اوسان قطع کر دیے تھے۔ اس کے لیے دی انداز اور جواب کے باوجود اسامہ اس سے گفتگو میں مصروف رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بھی وہ جتنا کتراتی جتنا بچتی، اسامہ ملک کی نگاہیں اسے ہر جگہ کھوجا تھا۔ کیک کٹنے کے بعد اس کا تعارف بالخصوص اپنے والدین سے کرایا تھا۔ وہ جتنی مضطرب اور جذبز ہو رہی تھی، اینا وغیرہ اس قدر مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ان کا تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ اسامہ ملک ایک تگڑا شکار تھا اور آرام سے پھنسنے کو از خود تیار بھی تھا۔ پھر موم کی خواہش اور توقع کے عین مطابق مسز ملک اسامہ کا رشتہ لے کر ان کے ہاں پہنچ چکی تھی اور موم اپنی ساری خوشی چھپا کر بظاہر ہیلو ہجت سے کام لے رہی تھی۔ مجھے تو آپ کی ساری بچیاں ہی پیاری لگی ہیں ماشاءاللہ، مگر اسامہ کی خواہش عبیر کے لیے ہے۔ وہ رکھ رکھاؤ والی خاندانی عورت تھی۔ ان کی بات کرنے کے انداز میں بھی بہت سبھاؤ اور رواداری تھی۔ مام کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ خود ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتی تھی، مگر یہ معاملہ رسان اور تحمل کا متقاضی تھا۔ اتاولے پن کا مظاہرہ کھیل بگاڑ سکتا تھا۔ جبھی انہوں نے کچھ پس و پیش سے کام لیا، کچھ مجبوریاں کا رونا رویا، بڑیوں
बड़ियों को छोड़कर छोटी का नहीं कर सकती वगैरह वगैरह, और बिलाखिर इनको कई चक्कर लगवाने के बाद हाँ कर दी। ये सब कुछ बाला ही बाला हुआ। बात तय होने के बाद अबीर को खबर हुई तो सही मानों में इसके हवास पर बिजली सी गिर पड़ी थी। इतने शानदार शख्स को धोखा देने का ख्याल ही बेकरार कर देने को काफी था। वो तिलमिलाती हुई मॉम के पास आकर बरस पड़ी। मैंने आपसे गुजारिश की थी मॉम कि मुझे इस खेल से अलग रखें, और मैंने तुम्हारी इस गुजारिश पर कान नहीं धरा। खबरदार जो तुमने कोई फजूल हरकत की, वरना याद रखना दूसरा रास्ता हमेशा खुला रहेगा। और महज धमकी मत समझना, ये इनका ऐसा हथियार था जिससे वो इसे हमला से कबल ही जख्मी कर दिया करती थी। वो एक बार फिर खुद को लाचार महसूस करने लगी, सिवाय चुप साध लेने के। इसके पास कोई चारा नहीं था, सो इसने चुप साध ली। फिल वक्त वो कोई फैसला करने से कासिर थी। वो दिन भी आ ही गया जब वो ब्याह कर उसामा की हमरा इसके वेल फर्निश्ड घर में आ गई। मिसेस मलिक ने बेटे के लिए दिल खोल कर पैसा खर्च किया। वो जोड़ा जो इसे निकाह के मौका पर पहनाया गया था कमो पेश 1 लाख की मालियत का था। लोग इसकी किस्मत पर रश कर रहे थे, मगर अबीर का दिल इस ड्रामे पर सिसकता रहा था। वो अजीब सी बेकसी और लाचारी में मुब्तला रही थी। कई बार चाहा उसामा से सारी हकीकत कह रहे, मगर एक अजीब से खौफ ने इसकी ज़बान को सल्ब कर दिया था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। और ये दिन आ गया। इमामा के अलावा सारा, अना और ऐना ने भी इसे खूब पट्टियाँ पढ़ाई थी। किसी को उल्लू बनाकर मतलब निकालने के तेज़ तरीके सिखाए थे, तीरों तरीके सिखाए थे। वो बेबसी की तस्वीर बनी इन्हें देखती रही थी। बस कुछ दिन हैं, फिर इसके बाद तुमसे भी पारसाई और मासूमियत का टैग उतर जाएगा। फिर तुम पर भी बदकिरदारी का धब्बा लग जाएगा। मेरे गिरबान पर हाथ डालने वाले कभी सुकून से नहीं बैठ सकता अबीर बेगम। फिर तुम्हें कैसे माफ़ कर सकती हूँ? आज के बाद तुम हमें हकारत की निगाह से नहीं देख सकोगी, ना हम पर उंगली उठा सकोगी। तुम में और हम में आज के बाद कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसकी रुखसती के वक्त सारा ने इससे गले मिलने के बहाने नज़दीक आकर इतनी हकारत तनफ्फुर से कहा था, वो बस फटी फटी आंखों से तकती रह गई थी। इसकी आंखों में उतरे आंसू तक टिटर गए थे। सारा इस कदर मुंतकिम मिजाज होगी ये इसके तसव्वुर में भी नहीं था। हुस्न अफसरदा हो तो इसकी कशिश और बढ़ जाती है, और मुझे बहुत अलग और ख़ास लगी थी जब भी मामा के सामने मैंने आपका नाम रखा था। वो अपनी सोचों में इस कदर दूर तक चली गई थी कि उसामा कब कमरे में आए इसे खबर ही ना हो सकी। जब भी वो बहुत बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। इसकी घबराहट को महसूस करके उसामा मुस्कुराया था। फिर इसका हिन्नाई हाथ अपने हाथों में मजबूत हाथ में लेकर आहिस्तगी से दबाया। बहुत खामोश, बिल्कुल उदास है। क्या आपको मुझसे ताल्लुक़ इस्तवार होने की खुशी नहीं है? इसने घबराकर पलकें उठाई थी। वो इसे ही देख रहा था। अंदाज में बेतहाशा शरारत भरी हुई थी, गोया मकसद इसकी तवज्जो हासिल करना था किसी भी तरीके से, और वो इसमें कामयाब हासिल करके फातिहाना अंदाज में मुस्कुरा रहा था। अबीर बुरी तरह से झिम थी, बल्कि शर्मगी अंदाज में लर्ज कर झुक गई थी। वक्ती तौर पर ही सही, मगर वो इस इस्तराबी कैफियत से निकल आई थी जिसका शिकार थी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। भारी भरकम लहजे में की गई तारीफ पर अबीर का दिल अपनी धड़कनें उलट पुलट करने लगा। रूनुमाई का गिफ्ट जुड़ाव कंगन पहनाते उसामा ने बहुत मुलायमत से इसे बाजुओं में भर लिया था। इस एक रात का मैंने बहुत शिद्दत से इंतजार किया था अबीर। तुम जानती हो, जब से तुम्हें देखा है मैं सुबह सही मानों में मेरी नींदें उड़ गई हैं। उसामा का लहजा जज्बात की शिद्दतों से चूर था और धीमा होता बिल आखिर सरगोशी में डाल गया। अबीर की आंखें जाने किस जज्बे के तहत बाहर आई थी। भला वो इतनी इज्जत अफजाई और मोहब्बत के लायक कहाँ थी? क्यों रो रही हो? उसामा ने इसके आंसुओं की नमी को महसूस करके बेचैनी से सवाल किया। अबीर ने निगाह भरकर इसे देखा। स्याह शेरवानी में वो हमेशा से कहीं बढ़कर शानदार और खूबरू नजर आ रहा था। वो आंसुओं की वजह पूछ रहा था और वो वजह बतलाने लायक नहीं थी। इसने होंठों को बाहम बींच लिया और रात धीरे धीरे भीगती चली गई। अगले दिन उसामा ने इसका तारुफ अब्दुल्ला और ज़ारा से करवाया था, जो इसके बड़े भाई की औलाद थे। अब्दुल अली और ज़ारा से करवाया था। बड़े भाई शराज मलिक और इनकी वाइफ की रोड एक्सीडेंट में 2 साल कबल वफात पा गए थे। तब उसामा ने दोनों बच्चों को अपनी सरपरस्ती में ले लिया था। मैं चाहता हूँ अबीर, तुम इन बच्चों को माँ का किरदार अदा करो। इनसे वैसे ही मोहब्बत करो जैसे कोई माँ अपनी औलाद से करती है। करोगी ना? और अबीर ने पूरी आमादगी के साथ सर इस बात में हिला दिया। इस एक रात में ही वो फैसला कर चुकी थी, वो उसामा को धोखा नहीं देगी, चाहे मॉम इसे कितना ही उकसाएं। वो उसामा को खुद मुनासिब अल्फाज में अपनी सफाई पेश कर सकती थी। वो इससे दरख्वास्त कर सकती थी कि वो इसे इन गलत लोगों से बचा ले। सुबह नमाज के बाद दुआ में भी इसने रब्बुल करीम से यही इल्तिजा की थी और इसे पूरा यकीन था खुदा इसकी फरियाद को रद्द नहीं करेगा। अपने रास्तों पर चलने वालों का वो खुद मददगार हो जाया करता है। बिलाशुबा रस्म के मुताबिक उसामा इसे मोम की तरफ बुलवाने को लाया था।
اس کے انداز میں واضح بے دلی تھی۔ موم نے اس سے نگاہوں میں کچھ سوال کیے تھے، مگر وہ نظر چرا گئی تھی اور موم اتنی جذب ہوئی کہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ جبھی انہوں نے بہانے سے اسے وہاں سے ہٹا دیا تھا۔ ابیر بیٹا دیکھنا ذرا، اینا نے ابھی تک چائے کیوں نہیں تیار کی؟ وہ جانتی تھی بات بنتی نہ دیکھ کر انہوں نے اسے سمجھدار اور عیار بیٹیوں کے نرخے میں دیا ہے، جو لازماً اس سے اصل بات اگلوائیں گی۔ جبھی وہ کس قدر ڈسٹرب ہوئی تھی، اسامہ کے سامنے انکار کی پوزیشن میں نہیں تھی، اسی لیے اٹھ کر باہر تو آ گئی، مگر اینا کے پاس جانے کا اس کا قطعی ارادہ نہیں تھا۔ مگر وہ سب تو جیسے اس کے طاق میں بیٹھی تھی، اسے باہر آتے ہی دبوچ کر گویا سوالات کی بجاڑ کر دی۔ کیا کچھ ہاتھ آ گیا؟ تم نے اس کی جائیداد اور بینک بیلنس وغیرہ کی معلومات لی ہے؟ اسامہ نے رونمائی میں کیا دیا ہے وہ ساتھ لے آنا تھا۔ ظاہر ہے قیمتی چیزیں دی ہوگی، زیور بھی کس بہانے سے اٹھا لاتی، اس طرح تو کرنا ہوتا ہے۔ کیا پتا تم کتنی دیر وہاں ہو؟ وہ لا تعلق بنی ہونٹ بھینجے سلگتی آنکھیں جھکائے کھڑی تھی، گویا طے کر لیا تھا اس کی کسی بات کا جواب نہیں دینا۔ جبھی سارا کو جیسے آگ لگی، تم ہمارے ساتھ ساتھ ہاتھ نہیں کر سکتی، یاد رکھو تم ہر لحاظ سے ہمارے رحم و کرم پر ہو، تمہاری حیثیت بہرحال کسی کی کٹ پتلی سے زیادہ نہیں ہے، جس کی ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ پارسائی کا ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنی جلدی ہو سکے اپنا مقصد حاصل کرو، ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ اور سنو، کوشش کرنا اس اسامہ سے دور رہنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے لوٹو تو اس کے بچے کی زنجیر تمہارے قدموں میں پڑ چکی ہو۔ ابورشن وغیرہ کے جدید طریقے کے باوجود فگر کا ناس ہو جایا کرتا ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ سارا نے غصے میں اسے گھورتے ہوئے ٹھوکا دیا تھا۔ وہ پتھر کی مورتی کی طرح بے تاثر نظروں سے اسے تکے گئی۔ موم چائے کا کہہ رہی ہیں؟ کچھ دیر بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ اس کے چہرے کی طرح سپاٹ تھا، یوں جیسے ان کے کسی بات کو سرے سے نہ سنا ہی نہ ہو۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ان کی تلملاہٹ دیکھنے کو رکی نہیں تھی۔ پلٹ کر کچن سے نکلی تو اسامہ کو دروازے کے باہر موجود پا کر اسے لگا تھا کسی نے یک لفظ زمین اس کے قدموں تلے سے کھینچ لی ہے۔ کون ہو تم؟ میں صرف سچ سننا چاہوں گا، یاد رکھنا اگر تم نے غلط بیانی کی تو میں تمہیں زندہ زمین میں بھی گاڑ سکتا ہوں۔ اس کا چہرہ اسامہ کے سخت ہاتھوں کی بے رحم گرفت میں تھا۔ وہ لہجہ اتنا شفاف و سنگین تھا جبکہ چہرے کے تنے ہوئے اصلات اس کی قہر و غضب کی گواہی دے رہے تھے۔ ابیر کی تو اسی وقت روح قبض ہو گئی تھی، گویا جب اس نے کچن کے باہر اسامہ کو موجود پایا تھا وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اس کے عتاب کا نشانہ بننے کو رہ گئی تھی۔ وہ اسے واپس لے کر آیا تو بیڈ روم میں آنے تک پتہ نہیں کیسے خود پر ضبط کیے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد وہ کوئی وحشی جنونی انسان تھا جو ابیر کے منہ سے آہوں اور کراہوں کی صورت نکلتے سچ پر آپے سے باہر ہوتا اسے تشدد کا نشانہ بنا رہا تھا۔ ابیر کے دل و دماغ پر مجرمانہ بوجھ دھرا تھا، جبھی اس نے کچھ چھپائے بغیر سب کچھ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا، مگر جب اس نے اپنی صفائی پیش کرنی چاہی تب وہ بھر اٹھا تھا۔ تو یہ پلان تھا تمہارا جس کے تحت تم نے مجھ سے شادی کی بدکردار عورت اس کا ہاتھ اٹھا تھا تو پھر رکنے کا نام نہیں آیا تھا۔ ابیر پٹتے ہوئے بھی اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی تھی، جبھی وہ کچھ اور غضبناک ہوا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا مجھے، اسامہ ملک کو۔ ہاؤ ڈے یو؟ وہ جیسے توہین سے پاگل ہو رہا تھا۔ نہیں، میں تو آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ بکواس بند کرو فاحشہ عورت، تم اگر ان کے پلان میں شامل نہ ہوتی تو اس طرح سچ دھج کر مجھے الجھانے کیوں آتی؟ اور میں کتنا احمق تھا، کتنی آسانی سے تمہارے جال میں پھنس گیا۔ وہ دانت پینچ کر گرایا۔ ابیر اس کی وحشت کے آگے سراسیمہ سی ہونے لگی۔ وہ کتنی دیر جیسے خود ہی ہونٹ بھینچ کر اور ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، پھر پلٹ کر باہر نکل گیا۔ ابیر وہیں بیٹھ کر سسکنے لگی۔ اس کے ہونٹ کے زیریں کنارے سے خون جاری تھا، گردن پر گہری خراشیں تھیں جو اسامہ کے تشدد کا نتیجہ تھی۔ اس کی یہ سراسیمگی ابھی اس طرح اسے گھیرے ہوئے تھی جب وہ پھر اس کے پاس چلا ہے۔ اٹھو، تم اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ اس نے ابیر کے پاس رک کر اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ٹھٹکی پھر سخت و وحشت۔ آپ کہاں لے کر جائیں گے مجھے؟ کتنا خوف تھا اس کی نگاہوں میں، جو ہمیں اسامہ کی آنکھوں میں صرف قہر نہیں اترا تھا، تحسیر بھی تھی۔ تم ہو اس قابل کہ میں تمہیں اپنے ارادے بتاؤں؟ ہاں، وہ آنکھیں نکال کر گرایا۔ ابیر شرم سے گڑنے لگی، پھر وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی اور اگلے چند گھنٹوں میں وہ اس حویلی میں آ گئی تھی جہاں اس کی حیثیت شاید ملازموں سے بھی بدتر تھی، یا پھر کسی قیدی کی جیسی۔ وہ اپنے مستقبل اور سزا کے متعلق فی الحال آگاہ نہیں ہو سکتی۔ اسے قسمت سے شکوہ نہیں تھا، اکثر والدین کی غلطی کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا تھا۔ یہ تمہارے کرتوتوں کی بہت معمولی سزا ہے۔ میں چاہتا تو تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتا تھا، مگر میں بے غیرت نہیں ہوں۔ جیسے بھی صحیح، مگر تم میری بیوی بن چکی ہو۔ اس بھول میں بھی مت رہنا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا تاکہ تم پھر سے گل جڑے اڑانے لگو۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہیں اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن گزارنے ہیں۔ وہ اسے حویلی کے جس کمرے میں لے کر آیا تھا اس میں زندگی کی ہر سہولت تھی، مگر باہر کی دنیا سے رابطے کو ایک کھڑکی تک نہیں تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا تھا۔
جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد اگر میں تمہیں قتل بھی کر دیتا تو تمہارے گناہ آلود زندگی پر احسان ہوتا، مگر میں تمہارے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ کتنی حقارت تھی ان آنکھوں میں جس میں عبیر نے کبھی اپنی محبت کے سنہرے رنگ اترتے دیکھے تھے۔ اس نے آنسوؤں سے چمکتی آنکھوں کو جھکا لیا تھا۔ اس موقع پر کچھ کہہ کر وہ اس کے غضب کو ہوا نہیں دینا چاہتی تھی، پھر اسے چھوڑ کر خود واپس چلا گیا۔ عبیر کے لیے زندگی جتنی بھی تنگ ہوئی تھی مگر ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا۔ وہ مطمئن تھی خدا کے ہاں اس کی دعائیں مستجاب ٹھہری تھیں اور اسے گناہ سے آلود راستوں سے بچا لیا گیا تھا۔ دلہن کہاں ہے؟ اسامہ ابھی آفس واپس آ کر بیٹھا ہی تھا جب مسز ملک نے اس کے پاس آ کر حیرانی سے پوچھا۔ اسامہ نے انہیں بھی اس معاملے کی ہوا تک نہیں لگنے دی تھی۔ وہ اتنا انا پرست تھا کہ سگی ماں کے آگے بھی بیوی کی بد کرداری کو کھول کر نہیں رکھ سکا تھا۔ سبکی کا احساس اسے ہر وقت کچوکے لگایا کرتا تھا۔ یہ خیال کہ اسے کتنی آسانی سے ٹریپ کر لیا گیا تھا اسے اکثر جنون سے دوچار کرنے لگتا۔ عبیر کو گاؤں والی حویلی میں چھوڑنے کے بعد اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عبیر کی ماں اور بہنوں کو حوالات میں بند کروا دیا تھا۔ اس کا ارادہ ان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر کے سخت سزا دلوانے کا تھا، مگر بزنس کے سلسلے میں اسے کچھ دنوں میں ملک سے باہر جانا پڑا تھا۔ اس کی عجلت اور کوشش کے باوجود یہ ٹور طوالت اختیار کر گیا تھا۔ واپس آنے پر سب سے پہلی اطلاع اسے ان عورتوں کی رہائی اور پھر اس علاقے سے بھی روپوش ہونے کی ملی تھی، تو سوائے کفِ افسوس مارنے کے وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے بعد اسے فوری طور پر کبیر کا خیال آیا تھا، کہیں وہ بھی اپنی شاطرانہ فطرت کی بدولت اس کے ملازموں کو ڈانٹ دے کر فرار نہ ہو گئی ہو۔ اس خدشے کے پیش نظر اسامہ نے حویلی رابطہ کیا تھا۔ ملازمہ سے بات چیت کر کے عبیر کی طرف سے خیر کی خبر سن کر قدرے اطمینان بھی نصیب ہوا تھا، مگر مما کے سوال نے اسے پھر سے جذب کر دیا تھا۔ آپ بولتے کیوں نہیں ہیں اسامہ؟ میں تو سمجھی آپ عبیر کو اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے، اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں تو پھر کہاں ہے؟ مسز ملک سوال پر سوال کر رہی تھی۔ اسامہ کے چہرے کے عضلات تناؤ کا شکار ہو کر رہ گئے۔ مر گئی ہے وہ، آپ آئندہ اس کا تذکرہ نہیں کریں گے، اوکے؟ اس نے سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ مسز ملک حیران اور پریشان کھڑی رہ گئی۔ یہاں عبیر کی فیملی کے متعلق بھی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی تھی کہ پولیس ان عورتوں کو پکڑ کر تھانے لے گئی تھی۔ مسز ملک اگلے دن صورتحال جاننے کو وہاں پہنچی تو وہاں وہ ملازمہ ملی تھی جو صفائی ستھرائی پر مامور تھی۔ اسے سے مسز ملک کو بس اتنا پتہ چل سکا تھا کہ وہ تینوں لڑکیاں اور ان کی ماں آج صبح ہمیشہ کے لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ تب مسز ملک کی پریشانی گھبراہٹ میں بدل گئی۔ کہاں چلی گئی؟ مطلب کچھ پتہ ہے تمہیں؟ انہوں نے مستربانہ سوال کیا تھا۔ جواب میں ملازمہ نے رازداری سے ان کے نزدیک ہو کر جو کچھ کہا تھا وہ انہیں پریشان کر گیا تھا۔ ملازمہ کے مطابق بیٹیوں کے ذریعے مال دار لوگوں کو لوٹنا ان کا پیشہ تھا۔ ملازمہ ان سے ہمدردی بھی کرتی رہی تھی۔ آپ کو رشتہ کرنے سے قبل اچھی طرح چھان بین کرنی چاہیے تھی بیگم صاحبہ، مگر وہ لوگ اس طرح کے لگتے تو نہیں تھے۔ تمہیں یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اپنے تئیں بات ختم کر دی تھی، مگر بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ پھر یہ بات انہوں نے ملازمہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے منہ سے بھی سنی تھی۔ معزز بیگمات باقاعدہ ان سے افسوس کرنے آئی تھی اور ناکردہ گناہوں کی ایک طویل فہرست عبیر کے خاندان سے منسوب ہوتی چلی گئی تھی۔ مسز ملک اپنے طور پر یہ فیصلہ کر چکی تھی عبیر کو اسامہ سے طلاق دلوا کر فارغ کرنے کا۔ اس نے نماز کے بعد دعا کو ہاتھ بلند کیے تو پلکوں پر آنسو جگنو بن کر چمکنے لگے۔ یہ جو کچھ ہوا تھا وہ اس پر شاکی نہیں تھی، مگر کبھی کبھی دل بھرانے سا لگتا تھا۔ یہاں کرنے کو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور فراغت اسے پاگل بنانے کو کافی تھی۔ تب اس نے اپنی وحشت سے گھبرا کر رب سے لو لگا لی تھی۔ اللہ جو دلوں کے بھید سے آگاہ ہے، وہ تو اس صورت بھی اپنے بندے کو منتظر رہتا ہے اگر وہ گناہ کار ہو۔ وہ تو پھر بے قصور تھی۔ اللہ کی یاد سے دل کو سکون دینا چاہا تو جیسے ہر غم سے آزاد ہو گئی۔ پہلے جو ہر وقت دل کو تڑکا لگا رہتا ہے اسامہ کسی بھی انتہائی فیصلے کا، اب اس سے بھی گویا چھٹکارا مل گیا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کے سکون میں فرق نہیں آیا۔ ملازمہ جس کے ذمہ اس کا کھانا پہنچانا تھا وہ اس کے دروازے کی چابی کی بھی مالک تھی۔ اس نے سکون سے دعا مانگی تھی، پھر منہ پر ہاتھ پھیر کر اٹھتے ہوئے جائے نماز طے کرنے لگی۔ سلیقے سے اوڑھے دوپٹے کے ساتھ اس نے جیسے ہی رخ پھیرا، نواڑی پلنگ کے بیگ سے ٹیک لگائے اپنی ہی سمت متوجہ اسامہ کو روبرو پا کے وہ اپنی جگہ جیسے ساکن کھڑی رہ گئی۔ اسامہ نظریں اس پر جمائے اٹھ کر اس کے نزدیک آ گیا۔ عبیر کی صرف نظریں نہیں جھکی، دل بھی دھڑک اٹھا تھا۔ بہت اچھا کر رہی ہو، خدا سے معافی مانگ کر اپنے گناہ بخشوا رہی ہو، مگر یاد رکھنا میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ سگریٹ ہونٹوں سے نکال کر جوتے تلے مسلتے ہوئے اس نے سرد آواز میں جتلایا۔ عبیر نے جواب میں چپ سادھے رکھی تو اسامہ کو اس کا یہ سکوت زہر آلود کرنے لگا۔ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم کہ میری باتوں سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اسامہ نے گھراتے ہوئے ایک دم اس کی گردن دبوچ لی۔ عبیر اس کی گرفت میں زور سے پڑپڑائی۔ مجھے معاف کر دیں اسامہ، بکواس بند رکھو، سمجھی؟ اس نے نفرت زدہ انداز میں اسے جھٹکے دیے تھے۔ وہ صوفے پر جا کر گری۔
सर सोफे की हत्थे से जा लगा। जमीन आसमान जैसे इसकी नजरों में घूम गई, मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। साजिदा बता रही थी तुम प्रेग्नेंट हो। बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? वो कड़े तेवरों से इसे घूर रहा था। अबीर के उस्खान खत्म होने लगे। वो कह नहीं सकी इसने ऐसा कोई इख्तियार दिया था इसे, ना सहूलत, मगर जबान जैसे कंग थी, खौफ से, मजबूरियों से। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। सुन रही हो तुम? जहन्नुम वासिल करो इस गुनाह के पैदावार को। जी? अबीर की आंखें हैरत और खौफ से फट सी गई थी। उसामा के तासरात मजीद खौफनाक समेट लाए थे। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? जैसे बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया हो। वो दांत बींच कर बोला। इसके लहजे में ऐसी तपश थी जिसकी आंच रूह तक सुलगा गई थी। ये नाजायज बच्चा नहीं है, मैं इसे जाया करवा दूं। और इसकी बात उसामा के उठे हुए हाथ की बदौलत अधूरी रह गई। इसका हाथ इसके अंदाज में अबीर के चेहरे पर पड़ा था कि इसके होंठ और नाक से एक साथ खून झलक पड़ा था, मगर उसामा की आंखों से फिर भी नफरत की चिंगारियां सी फूट रही थी। मुझे सबक पढ़ाना चाहती हो? मुझे? बदबख्त औरत, क्या समझती हो खुद को? मुझे क्या पता मुझ तक आने से कबल तुम कितने मर्दों के दिल बहलाने का काम कर चुकी थी। ये किसका गुनाह है जिसे तुम मेरे सर थोपना चाहती हो? तुम जैसी बदगुमाश औरतों के सबब हथकंडों से बखूबी आगाह हूं मैं। इसका लहजा इसकी नज़रों से ज्यादा शदीद और बेलिहाज था। अबीर गाल पर हाथ रखे कुछ देर इसे देखती रही, फिर जाने क्या हुआ वो खौफ बेबसी जैसे कहीं गुम हो गए थे। इसकी जगह तैशो गजब ने ले ली थी। कोई बिजली से चमकी थी और इसने आगे बढ़कर उसामा का गिरबान पकड़ लिया था। क्या समझते हो तुम खुद को कि बहुत पारसा हो और मैं बदकिरदार औरत हूँ? हाँ, मैंने बताया तुम्हें, अपनी सफाई भी दी। ये थी मेरी परसाई की निशानी। तुमने जो सलूक किया मेरे साथ, मैंने इसे खामोशी से सह लिया। ये थी मेरी नेक तबीयत का इजहार। जो बदगुमाश औरत होती है, मैं तो ये चार दीवारी, ये बंद दरवाजे मेरा रास्ता नहीं रोक। अगर तुम्हें बदमाश औरत होती तो ये चार दीवारी, ये बंद दरवाजे मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, समझे तुम? मैंने सब कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि तुम हक बजानते थे और मेरे दामन पर मेरे अपनों के किरदार के दाग थे। कीचड़ में खिलने वाला कमल चाहे पाकीज़ा हो मगर मशकूक ज़रूर रहता है। मैं भी अपनी सफाई पेश करने को सबूत नहीं ला सकती। जो बात गन चक्कर से तलखी से शुरू हुई थी, इसका इख्तिताम फिर इसके आंसुओं पर हुआ था। वो जैसे थक गई थी और बुरी तरह रोते हुए इसे छोड़कर फासले पर हो गई। उसामा कुछ देर इसे रोते देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर पलट कर बाहर चला गया। अबीर वहीं बैठ गई। वो बेआवाज आंसुओं से रोई चली जा रही थी। इसके कमरे में बेहद अंधेरा था। बाहर मौसम अपनी शिद्दतों पर था। तूफानी हवाओं के चक्कर से दरख्तों पर लगी टहनियां टूट कर गिर रही थी। बारिश की पुचाड़ खुली खिड़की से हवा के जोर पर अंदर आती और कमरे की एक हिस्से को भगो जाती। बादल की गरज, बिजली की चमक इस कमरे के अंधेरे को निकल कर चंद लम्हों को इसके खदुखल को अयां कर जाती। वो बेड पर बिल्कुल साकित लेटा हुआ था, मगर इसके वजूद के अंदर बाहर मौसम जैसे बेचैनी, इस्तराब और वहशत थी। समातों में बार बार रोती सिसकती आवाज की बाज़गश गूंजी। जो सजा तुमने मुझे सुनाई, मैंने बिला हिलो हिज्जत वो कबूल कर ली। ये थी मेरी पारसाई की निशानी। तुमने जो सलूक किया मेरे साथ, इसे मैंने खामोशी से सह लिया। ये थी मेरी नेक तबीयत का इजहार। जो बदगुमाश औरत होती मैं तो ये चार दीवारी, ये बंद दरवाजे मेरा रास्ता रोक सकते थे। उसामा ने अपनी जगह इस्तराब की कैफियत में पहलू बदला और चेहरे का रुख फेर कर खिड़की के बाहर देखा। इसका जहन बहका था और वो मंजिर रोशन होने लगा जब इसने पहली बार इस लड़की को देखा था। हर अंदाज में ग्रेस, चाहे वो झिझकती पलकें हों या फिर इसके सामने और तवज्जो पर कंफ्यूजन में होंठों को दांतों से कुचलना। शादी की रात भी इसकी हया अमेज घबराहट ज़दा अंदाज में इतना फितरी तासुर था कि वो अंदाज अस खुद इसकी परसाइयों पाकदामनी के गवाह बन गए थे। क्या वो सच कह रही थी? मगर कैसे? इतनी बुरी और गलत औरतों के दरमियान वो खुद कैसे अनछुई रह सकती है? इसने खुद से सवाल किए थे और बिल्कुल बेचैन सा होकर टहलने लगा। सिगरेट के कश लेते, धुआं बिखेरते वो सिर्फ इसे ही सोचता रहा। इसमें शक नहीं था कि वो इससे मोहब्बत करने लगा था। यही मोहब्बत इसे दिल में गुंजाइश रखने और दरगुजर से काम लेने पर उकसा रही थी। मगर इसके मेल ईगो को भी हरगिज़ गवारा नहीं था कि इसकी बीवी का किरदार दागदार हो, चाहे मोहब्बत से ही, मगर वो अपनी शरीके हयात और इसकी बदकिरदारी के साथ कबूल करने का हौसला खुद में नहीं पा रहा था। वो इतनी मुतमईन क्यों थी? इसे तो इस कैद खाने में पागल हो जाना चाहिए था, मगर इसके बरक्स वो रिलैक्स नजर आती थी। क्या ये भी ड्रामा है, महज मुझे धोखा और मजीद धोखा देने का? इसने एक नई बात सोची और दिमाग की रगें खींचती हुई महसूस होने लगी। अगर तुम गलत हो, कसूरवार हो, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। यह तय है, चाहे मुझे अपने दिल को खुद अपने पैरों तले क्यों ना कुचलना पड़े। इसने सोचा था और जैसे हतमी फैसला करके
किस कदर मुतमईन हो गया। एक हफ्ता बाद फिर इसके सामने बैठा था। पिछली बार इसको रूबरू पाकर अबीर के चेहरे पर पहले हैरत उतरी थी, फिर खौफ। अलबत्ता इसे वहां नॉर्मल अंदाज में चलते फिरते सोते उठते देखकर जो चीज इसने सबसे ज्यादा शिद्दत से नोट की थी वो इसका इत्मीनान, यानी वो इस माहौल से, इस सजा से परेशान थी, ना ही वहशत ज़दा। इसके बरक्स इसके चेहरे पर एक ठहराव, एक सुकून था। इसी सुकून ने उसामा के अंदर सबसे ज्यादा सवाल उठाए थे। इस बैग में वही सब कुछ है जिसकी चाह में तुमने मुझसे शादी की, मुझे धोखा देना चाहा। कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोला। अबीर के चेहरे पर तारीखी छा गई। वो कुछ देरी से देखती रही, फिर अपनी जगह से उठी थी और एकदम झुकते हुए इसके पैरों को अपने कांपते सर्द हाथों में जकड़ कर कहा था, मैं इस दिन की बातों पर मुझे माफ कर मेरी इस दिन की बातों पर मुझे माफ कर दें। उसामा, आपको खुदा का वास्ता है, मुझे घर से ना निकालें, मुझे अपने हाथों से मार दें, मगर यह सजा ना दें। वो इसके पैरों से लिपट गई थी और जोरों को तार रोते हुए बार बार यही इल्तिजाएं कर रही थी, मैं तुम जैसी औरत को अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे लिए यह फैसला नागजीर हो चुका है। वो उठ खड़ा हुआ और बेइतनाई समेत इसके हाथ झटक कर फासले पर खड़ा हो गया। अबीर के आंसुओं में शिद्दत आ गई। मेरी बात का यकीन करें उसामा, मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मैं आपके पास गलत इरादे से भी नहीं आई। मैं आपसे शादी से पहले तक अनछुई थी। ये बच्चा आपका ही है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते, मैं अबॉर्शन के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे यहाँ से ना निकालें। मैंने खुदा से हमेशा इज्जत और आबरू की हिफाजत की दुआ मांगी है, मुझसे ये तहफ़्फ़ुज़ ना छीने। वो बिलक रही थी, तड़प रही थी। उसामा की आंखें सुलगने लगी। तुम झूठी हो, दगाबाज हो। तुम अगर ऐसी ना होती तो इस तकरीब में मुझ पर डोरे डालने ना आती। वो जोर से पंगारा था। अबीर साकत रह गई। मैं इस रात मजबूर कर दी गई थी। मोम ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं इस तकरीब में ना गई तो मोम अपने पुराने गाहक को बुलवा कर इस रात मेरी इज्जत का दामन दागदार कर देंगी। उसामा, बिलीव मी, मैंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर एक बड़े गुनाह से बचकर निस्बतन छोटा गुनाह किया। मैं आपको माइल करने नहीं आई थी, मैं अपनी इज्जत की हिफाजत करना चाह रही थी। इसने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जात पर पड़ा पर्दा उठाकर एक और हकीकत अश्कार की थी। उसामा होंठ बींचे इससे देखता रहा, फिर कांधे उचका दिए। तुम कह सकती हो मुझे तुम्हारी बात का यकीन नहीं है। और अबीर सुन पड़ने लगी। इसकी माँ ने इसके वजूद में जो सुइयां गाड़ी थी वो इन्हें अगर खींचती भी तो कोई फायदा नहीं था। मुतासरा जगह से खून की फुहार निकलती थी और दर्द में इजाफे का बाइस बनती थी। मैं आपसे सारी जिंदगी कुछ नहीं मांगूंगी उसामा, सिवाय इसके कि इस चार दीवारी और अपने नाम का तहफ़्फ़ुज़ मत छीने। मेरी सिर्फ यही एक बात मान ले, मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर अल्लाह ने खुदकुशी को हराम ना किया होता तो इस जिंदगी से मैं मौत को गले लगाकर छुटकारा पा लेती। बेबसी का शदीद एहसास एक बार फिर इसे रुलाने लगा। उसामा कुछ देर होंठ बींचे खामोश बेतासुर नजरों से इसे देखता रहा था, फिर वो वापस पलट गया। वो इसे परखने, इसे आजमाने आया था। वो इस आजमाइश में भी पूरी उतरी थी, मगर इसके अंदर अभी इतनी गुंजाइश पैदा नहीं हो सकी थी कि शायद वो इसे माफ कर देता, इसकी सजा में तहफीफ कर देता। और अबीर, वो इसमें खुश हो गई थी कि इसने इसे हवेली से नहीं निकाला था, इससे अपने नाम का मान नहीं छीना था। मिसेस मलिक के तासुरात से खफगी और गुस्सा झलक रहा था। ड्राइवर के हमरा वो हवेली जा रही थी। इन्होंने उसामा को फ़ोन पर गुफ्तगू करते सुना था। वो मुलाजिम से मुखातिब था और अबीर के मुतालिक बात कर रहा था। तब इन्हें अंदाज़ा हुआ था वो बदकिरदार लड़की अपनी माँ के साथ फरार नहीं हुई थी, बल्कि उसामा के कब्जे में थी। उसामा, जो इनका बावकार, वजी और शानदार बेटा था, वो इसके लिए हरगिज़ भी किसी हल्के किरदार की लड़की को कबूल नहीं कर सकती थी। उसामा की बीवी इनकी नस्ल की अमीन थी और वो हरगिज़ किसी घटिया लड़की को कबूल नहीं कर सकती थी। आज उसामा की जो बातचीत सुनी थी, इससे इन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया था उसामा के दिल में इसकी गुंजाइश पैदा हो रही थी। वो इसे एक कमरे की हदूद से निकालकर हवेली में अपनी मर्जी की जिंदगी की इजाज़त दे रहा था। आज अगर वो इस हवेली में ये रियायत दे रहा था तो कल वापस अपने घर में भी ला सकता था, और यही इन्हें गवारा नहीं था। कहाँ है वो लड़की जो यहाँ उसामा ने रख छोड़ी है? वो हवेली पहुंची थी तो मुलाजमों को लाइन हाजिर कर लिया था, जो मालकिन को अचानक मुतवक्का तौर पर सामने पाकर और गुस्से में देखकर फितरी घबराहट का शिकार हो चुके थे। बेगम साहिबा, वो लड़की अंदर कमरे में है। मुलाजमा ने खिखिया कर बताया तो वो इसे घूरती तन फन करती कमरे में आन घुसी। वो सामने ही जानमाज पर बैठी थी, हाथ दुआ को फैले हुए और आंखों से आंसू जोर के तार बह रहे थे। वो तिलमिला से गई। इन ड्रामों से तुम उसामा को तो मुतासिर कर सकती हो, मगर मुझे नहीं, समझी तुम? इन्होंने वहशियाना अंदाज में इसे जानमाज से घसीट लिया था। अबीर की आंखें खौफ और दहशत से फट सी गई थी। मुझे माफ कर दे अम्मी, मैं मुजरिम हूँ आपकी। इसकी बात इनके उठे हुए हाथ की बदौलत अधूरी रह गई। फिर हाथ रुका नहीं था। बकवास बंद करो, खबरदार जो माफी का लफ्ज मुंह से निकाला, तुम्हारी वजह से हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। वो जोर से भिंगारी और इसे बालों से पकड़कर जोरदार झटका दिया। वो संभले बिना सर के बल जा गिरी। सर के पिछले हिस्से में शदीद चोट आई। जब भी खून का फुआरा
सा उबल पड़े। रहम करे बेगम साहब, छोटी बीबी ना सिर्फ 2 जी से हैं बल्कि रोजादार भी हैं। इनके पैर की जोरदार ज़रब से वो जिस तरह तड़प कर एजियत से दोहरी होती, मुलाजिमा खामोशी से ये तमाशा नहीं देख सके। अबीर की रंगत हर गुजरते लम्हे के साथ सफ़ेद पड़ने लगी। मिसेस मलिक ने तंद नज़रों से अबीर को देखा, फिर तनफ्फुर से बड़े अंदाज में मुंह फेर लिया। रोजे और नमाज से काले करतूत नहीं छुपाए जा सकते। बहरहाल जितनी जल्दी हो सके दफा हो जाना यहाँ से। उसामा के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। बेहतर होगा तुम भी अपनी माँ बहनों के साथ जाकर इनका कारोबार चमकाओ। इनके लहजे में हकारत भरी हुई थी। अबीर को सबसे ज्यादा तकलीफ इसी बात पर हुई थी। जब भी कुछ देर कबल की जिल्लत और सबकी के साथ तकलीफ भी फरामोश करके इनके आगे दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा पड़ी थी। मैं बेकसूर हूँ, खुदा की कसम, मेरा यकीन करें, मुझे कुछ ना दे, इस घर से ना निकालें, चाहे मुलाजमों की हैसियत से रखें, आपको खुदा का वास्ता है। ज़ारो कतार रो रही थी। मिसेस मलिक ने पुरसोच और जांचती नजरों से इसे देखा। वो सर तपैर मिसेस मलिक ने पुरसोच और जांचती नजरों से देखा। वो सर तपा कांपी थी और रहम तलब नजरों से इन्हें देखती रही थी। इन्होंने होंठ बींचे और मुंह फेर लिया। सादिया, इससे मैं यहाँ रहने की इजाजत दे रही हूँ, मगर ये यहाँ मुलाजमों की हैसियत से रहेगी। इन्होंने हुक्म सुनाया और वापस पलट गई। इनके ख्याल में ये रहम दिली की इंतहा थी। बहुत पुरतैश और हबस ज़दा शाम थी। अफ्तार में अभी खासा वक्त था। इसके अलावा वहाँ अक्सर मुलाजमाओं के रोजे थे। वो सहर अफ्तार में खुद सारा खाना बनाने का इंतजाम संभाला करती। ये इसका अच्छा सलूक और नरम रवैया ही था। वहाँ मौजूद सब मुलाजिम इसकी इज्जत करते थे और इसे मालकिन की हुक्म अदूली करते हुए अपने से बढ़कर यानी मालकों की तरह तोकीर किया करते। वो शर्मिंदा होने लगती। इसने शरबत बनाने के बाद फ्रिज में रखा और खुद पाइप लगाकर सेहन में छिड़काव करने लगी। तभी हवेली के अंदरूनी दरवाजे से उसामा अंदर आया। पाइप अबीर के हाथ से छूट गया। माँ के बाद बेटे के तेवर पता नहीं कितने बुरे होते। खौफ इसकी रंगत में जर्दियां फेरने लगा। अस्सलाम वालेकुम। उसामा के नजदीक आने पर इसके होंठ कपाए थे। नजरें मुजरमों के अंदाज में झुक कर कदमों से जा मिली थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? सवाल हुआ था और गैर यकीनी से इसे देखने लगी। इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया है कि यूं खौफजदा नजर आने लगी। शोहर हूँ, तुम्हारा सख्त गुस्सीला टीचर नहीं। इसका सर थपक कर वो खफीफ सा मुस्कुराया। अबीर का सत्ता टूटा मगर हैरत हुनूस थी। तुम काबिल भरोसा नहीं हो अबीर, मगर मैं तुम्हें मौका जरूर देना चाहूंगा। पता नहीं क्यों, मगर मैं तुमसे धोखा खाने को भी तैयार हूँ। इसका हाथ पकड़कर वो अंदर ले आया था और गहरा सांस भरकर आहिस्तगी से कहा था। अबीर की आंखें पानियों से भर आई थी। इसे यकीन नहीं आ सका था उसामा ने जो भी कहा। अभी इसने जो सुना था। मम्मी बहुत खफा हैं, मगर इन्होंने गुंजाइश निकाली है। मैं चाहता तो तुम्हें यहाँ से निकाल सकता था तलाक देकर, मगर मैं ऐसा नहीं कर रहा। माफ़ करना खुदाई वस्फ है और खुदा माफ़ करने वालों को पसंद करता है। मैं नहीं चाहता। मैं इतनी आला ज़र्फ क्यों कर बन रहा हूँ और मैं इस आला ज़र्फी पर कायम रहूँगा कि नहीं। तुम दुआ करना कि मैं इस पर कायम रह सकूँ, वो रसाना से कह रहा था। अबीर की आंखें झलक पड़ी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर शिद्दत जज्बात से कुछ बोला नहीं गया। आंसू इसके हर जज्बे के मजहर थे बन गए थे। पीछे पलट कर देखो तो मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई नेकी, कोई ऐसा काम नज़र नहीं आता जो मैंने खालिस्तन खुदा के लिए किया हो। तुम कह सकती हो ये दरगुजर, ये माफ़ी मैंने खुदा की रज़ा हासिल करने को दी है। वो दिलों में गुंजाइश निकालने वाला है। मुझे तुम्हारे मामले में आला ज़र्फ़ी पर कायम रखे तुम दुआ करोगी ना? वो सवाल कर रहा था। इस पल फ़ज़ा में मगरिब की अजान मुकद्दस आवाज़ गूंजी थी। इसने पूरी आमादगी के साथ सर हिलाया। उसामा इसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया, वहाँ जहाँ सब मुलाजमीन जमा थे और रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। उसामा ने प्लेट से खजूर उठाकर खुद इसके मुंह में डाली थी। आज मेरा रोज़ा नहीं है, मैं गर्मी में रोज़ा नहीं रखता, मगर कल तो मुझे सहरी के लिए ज़रूर जगाना। वो इससे ताकीद कर रहा था। अबीर के दिल में जैसे ढेरों सुकून उतरा था। इसकी सारी दुआएं मुस्तजाब हुई थी, बल्कि खुदा ने इसकी औकात से बढ़कर नवाज दिया था। ईद पर अभी कुछ दिन थे, मगर इसे अभी से ईद सईद की खुशखबरी मिल चुकी थी। खूब अंधेरा झटा तो सुनहरी धूप ने हर सिमत रोशनी फैला दी थी। ख़त्म शुद। जी तो जनाब, ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। अगर आपको नावल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।